अटेंडन्स लागेल. ओके, चला प्रत्येकाने चॅट बॉक्स मध्ये आपली नावं टाईप करा. आज किती तारीख आहे? 20 नोव्हेंबर. ओके, टाईप करा आता, म्हणजे अटेंडन्स लागेल. ओके, I will share screen with you. Yesterday we have studied logical operators, data types in C. Okay, so today we are going to study how to generate a time delay using C. Okay, so that is what today we are going to learn. Time delay in C. Time delay in C. Okay, so this is what today we are going to study. Okay, so basically 8051 is a microcontroller. So it is not used for general purpose computing, but it is used to perform a specific task. And generally it is used to implement what is called as embedded systems. And embedded system mostly include specific function such as automation of the processes. So in the automation of the processes, we require to generate accurate time delay. And to generate accurate time delay is easy in 8051. Okay, so there are two ways in which the time delay can be generated in 8051 by using embedded C. The first way is by using a simple loop. Okay, the first way to generate the time delay is to use a loop. Okay, use a loop. And second way to generate time delay is using 8051 timer. 8051 timer. How many timers are there, students? How many timers are there? Can anybody tell me? Yes? Yes, how many timers are there in 8051? अभ्यास करताय की नाही? बघा आता आपली टर्म संपत आली, तुमची परीक्षा होणार बरं का, हे लक्षात घ्या. अभ्यास केला पाहिजे. किती टायमर असतात 8051 मध्ये? Two. There are two timers, T0 and T1. Okay, so using these timers we can generate the accurate time delay, or by using a simple loop also we can generate a time. Okay, so in creating a time delay using for loop, so which loop we are using? We are using a for loop. And to create time delay by using for loop, we must consider some factors. And these factors, they affect the accuracy of the time delay. So the factors affecting the accuracy. तुमचा आवाज ब्रेक झाला. आवाज येत नाहीये? ब्रेक चालतो. इंटरनेट कनेक्शनचा प्रॉब्लेम आहे, कारण मला इन्स्ट्रक्शन येते की इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल. आता येतोय का? आला का आता? मध्ये अडकलेलं ते हे बोलतो. हा, तेव्हा इथे इन्स्ट्रक्शन आली होती, युअर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल असं आलं होतं. आज जरा तसं दिसतंय अनस्टेबल, कारण फर्स्ट इयरला पण तसं थोडंसं मध्ये हे झालं, पण बाकी चाललं स्मूथ.
ओके, मग आपण कुठे होतो की देर आर टू वेज टू जनरेट अ टाइम डिले इन embedded C. First way is to use a simple loop, and for loop we are using for that. And second method is using 8051 timer. As you told me, there are two timers in 8051, T0 and T1. And details about this we are going to study in chapter number 3. Okay. Now, while generating a delay using a for loop, we have to consider certain factors. And these factors, what they do, they affect the accuracy of the delay. Accuracy of the delay is very, very important. And let us see which are the factors which are affecting this accuracy of the time delay. So the first factor that affects the accuracy of the time delay is number of machine cycles. Number of machine cycles. We have learnt about machine cycle, if you remember. Number of machine cycles. Okay. And the number of clock periods required. Number of clock periods required for a machine cycle. आपल्याला माहिती आहे की एका मशीन सायकल मध्ये किती क्लॉक पिरियड असतात 8051 च्या. लक्षात येते का, आठवते का कुणाला? आपण हे शिकलेलो आहोत. एका मशीन सायकल मध्ये किती क्लॉक पिरियड असतात? हम्म, 12 असतात. लक्षात ठेवा, लक्षात नसेल तर किती असतात? 12 क्लॉक पल्सेस असतात. एका मशीन सायकल मध्ये 12 क्लॉक पिरियड असतात. ओके, म्हणजे जेव्हा तुम्ही फॉर लूप वापरून डिले जनरेट करणार तेव्हा मशीन सायकल इम्पॉर्टंट आहे आणि एका मशीन सायकल मध्ये किती क्लॉक पिरियड असतात हे इम्पॉर्टंट आहे. अँड द सेकंड थिंग विच इज इम्पॉर्टंट इज द क्रिस्टल फ्रिक्वेन्सी. Crystal frequency of 8051. So generally what we do, we connect external crystal to 8051. So mostly it is of 12 megahertz. You remember, it is of 12 megahertz. And the third important thing is the compiler used to compile the C programs. Okay, different compiler produce different code, and hence it is necessary to consider the type of the compiler necessary to consider the accuracy of the time delay produced. Okay, that means if you are generating a time delay using for loop, then the time delay generated depends on machine cycle, number of clock pulses in one machine cycle, then the crystal frequency which is externally connected to 8051, that crystal frequency, it also affects the time delay, and the compiler used to compile the program. Okay, so these three factors are very important and they affect the accuracy of the time delay that is produced using a for loop. Okay, now we will directly go to time delay generation using for loop. Okay, so हे लिहून झालं का तुमचं, किंवा स्क्रीनशॉट घेतला? हे पुसून टाकू मी? येस मॅम. हा, आता मी इथे एक प्रोग्राम लिहिते आणि मग तो तुम्हाला मी एक्सप्लेन करेन. एकदम सोपं आहे हे, खरं काहीच अवघड नाही त्याच्यामध्ये. राईट MS डिले हे नाव आहे बरं का, फक्त नाव काही पण असू शकतं. MS delay to provide required
required time delay. एक सबरूटीन लिहायचं आहे आपल्याला. ओके, आणि याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे, कन्सिडर मायक्रोकंट्रोलर is मायक्रोकंट्रोलर चिपचं नाव दिलं इथे DS89C420. ओके, आणि with crystal of 11.0592 megahertz. 92 megahertz. ओके, म्हणजे हे आपल्याला काय करायचंय, सबरूटीन किंवा फंक्शन लिहायचंय. ते फंक्शन काय करणार आहे की टाइम डिले जनरेट करणार आहे. ओके, तर असं टाइम डिले जनरेट करण्यासाठी एक छोटस फंक्शन आपल्याला लिहायचंय सी मध्ये, आणि हे महत्वाचं आहे. तुम्हाला परीक्षेमध्ये अशा प्रकारचं टाइम डिले रूटीन किंवा फंक्शन विचारलं जाईल. फंक्शन लिहिताना काय पद्धत आहे, साधारण तुमचं हे झालेलं आहे ना, सी झालेलं आहे, त्यामुळे ते सांगायची गरज नाही. void ms delay ब्रॅकेट मध्ये रिटर्न काय व्हॅल्यू करणार तुम्ही, अनसाइन्ड इंटिजर, अनसाइन्ड इंटिजर. त्या इंटिजरचं नाव काय दिलेलं आहे, आय टाइम. ओके, हे तुमचं सबरूटीन तुम्हाला किंवा फंक्शन लिहायचंय. तुम्ही जनरली फंक्शन म्हणताय त्याला. आता ह्याच्यामध्ये एक इंटिजर अनसाइन्ड डिफाइन करायचं आहे. अनसाइन्ड इंटिजर I, J असे दोन इंटिजर काय केलेले आहेत, मी डिफाइन केलेले आहेत. आणि त्याच्यानंतर मला फॉर लूप लिहायचंय. फॉर ब्रॅकेट मध्ये I इक्वल टू 0 सेमिकोलन I लेस दॅन I टाइम I प्लस प्लस. ओके, त्याचा ब्रॅकेट कम्प्लीट. त्याच्यानंतर दोन फॉर लूप लिहिते मी. फॉर इंटू ब्रॅकेट फॉर J इज इक्वल टू 0. नंतर J लेस दॅन 1275 J प्लस प्लस. ब्रॅकेट कम्प्लीट, आणि इथे कर्ली ब्रॅकेट कम्प्लीट. फंक्शन लिहिलंय आपण, हा मेन प्रोग्राम नाहीये. आता याच्यामध्ये काय काय केलेलं आहे हे लक्षात येते का तुमच्या? बोला, काय लक्षात येतंय, काय लक्षात येत नाही हे बोला. टाइम डिले जनरेट करण्यासाठी फॉर लूप वापरायचं आहे, आणि त्या फॉर लूप मध्ये हे जे आहे मी जे दाखवते हे इनर लूप आहे. दिस इज इनर लूप.
इथे अजून एक छोटीशी गोष्ट आपल्याला करावी लागेल. सेमीकोलन टाकलं तरच ते इनर लूप होणार. ज्या फॉर लूपला सेमीकोलन आहे ते इनर लूप असतं एम्बेडेड सी मध्ये. ओके, हे तुमचं इनर लूप आहे. ते किती टाइम्स साठी आपण रिपीट करणार आहे? 1275. म्हणजे जे इक्वल टू 0 ने स्टार्ट झाला आणि तो कितीपर्यंत काउंट करायचा तुम्हाला? 1275 पर्यंत. इतका वेळ जर काउंट केलं तर काय होतं माहितीये? 1 मिली सेकंदचा टाइम इथे जनरेट होतो. हा काय जनरेट करतो? 1 मिली सेकंद. 1 मिली सेकंद. ओके, म्हणजे इनर लूप काय आहे? 1 मिली सेकंदचा आहे, हे लक्षात ठेवा. आता तुमचा आउटर लूप काय आहे? फॉर आय इज इक्वल टू 0, आय लेस देन आय टाइम. आता इथे आय टाइम आपण काय केलाय? हा कॉन्स्टंट नाहीये. इथे जसा तो कॉन्स्टंट वापरलाय तसा इथे कॉन्स्टंट नाहीये, तर तो व्हेरिएबल आहे. त्याची व्हॅल्यू आपण बदलू शकतो. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही मेन प्रोग्राम मध्ये हे एमएस डिले फंक्शन कॉल करणार ना, त्यावेळेस काय कसं कॉल करणार तुम्ही? एमएस डिले ब्रॅकेटमध्ये समजा 200 असं मी केलं. याचा अर्थ काय? याचा अर्थ काय कोणी सांगेल का मला? याचा अर्थ काय कोणी सांगेल का? आहे का जागे झोपले? जेवण केली का सगळ्यांनी? नाही अजून. खरं सांगताय का? मग काय झोपले का काय? काय करताय? मला सांगा ना. याचा अर्थ काय आहे सांगा. आय टाइमला तुम्ही व्हॅल्यू असाइन करताय आणि ती व्हॅल्यू किती आहे? 200. किती आहे? बोला किती आहे? किती आहे आय टाइमची व्हॅल्यू? अरे कशाची व्हॅल्यू? आय टाइम या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू किती आहे? 200 आहे ना. म्हणजे एमएस डिले एमएस डिले 200 असं जर लिहिलं तर आय टाइम या व्हेरिएबलला व्हॅल्यू किती असाइन केली जाते? 200. ओके, म्हणजे हे इनर लूप जे आहे ते 200 वेळा रिपीट होतं. म्हणजे टाइम डिले कितीचा जनरेट होईल? कितीचा टाइम डिले जनरेट होईल सांगा मला? 200 मिली सेकंदचा. कारण आतलं लूप 1 मिली सेकंदचं आहे. आतलं लूप जर 1 मिली सेकंदचं आहे आणि ते लूप जर तुम्ही 200 वेळा रिपीट करत असाल तर तुमचा टाइम डिले किती होणार? किती होणार? किती होणार मुलांनो टाइम डिले? 200 मिली सेकंद होणार. आहे का जिवंत सगळे? मग 200 मिली सेकंदचा हा टाइम डिले होणार. म्हणजे तुम्हाला ज्या वेळेस फॉर लूप वापरून टाइम डिले जनरेट करायचंय तर हा प्रोग्राम नेहमी लिहायचा आणि त्याच्यातला जो इनर लूप आहे हा असाच लिहिला पाहिजे मायक्रो कंट्रोलर साठी. कारण हा काउंट जेवढा तुम्ही काउंट कराल 1275 तो 1 मिली सेकंड टाइम डिले जनरेट करत असतो आणि हा जितका वेळा रिपीट कराल तेवढ्या मिली सेकंदचा तुम्हाला टाइम डिले मिळत असतो. अगदी सोपं आहे. 2 फॉर लूप तुम्हाला काय करायचे इथे लिहायचे आणि त्यानुसार 2 इंटिजर इथे तुम्ही डिफाईन करणार आणि जी व्हॅल्यू रिटर्न करायची ती पण इंटिजरच आहे आणि त्याचं नाव दिलंय आपण आय टाइम. तिथे काही पण नाव देऊ शकताय तुम्ही, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, आलं लक्षात? आलं की नाही? हो मॅम. हा, मग हे लिहून घ्या. लिहून घ्या.
आणि झालं की सांगा मला, मी लगेच पुढचं घेते. झालं का? हो मॅम. हो मॅम. बर, आता पुढचा एक प्रोग्राम तुम्हाला लिहायचा आहे. राईट राईट 8051 C program to toggle bits of port 1 continuously with some time delay. तुम्ही तुमच्या मनानुसार टाइम डिले इथे वापरू शकता. ओके. आता हा प्रोग्राम कसा लिहिणार? केव्हाही तुम्ही एम्बेडेड सी चा प्रोग्राम लिहित असताना वरती जे लायब्ररी फंक्शन तुम्हाला इन्क्लूड करायचं असतं ते असतं इन्क्लूड. हे नेहमी लक्षात ठेवा. REG सगळ्या प्रोग्रामला हेच करावं लागतं. REG 51.h ही हेडर फाईल आहे त्याची. तुम्ही जसं स्टँडर्ड IO वगैरे करता ना, त्याऐवजी इथे काय करायचं आपल्याला, रजिस्टर 55.h नावाची फाईल किंवा लायब्ररी फंक्शन तुम्हाला इन्क्लूड करायचंय. ओके. त्याच्यानंतर आपण मेन लिहिणार. void main void main void. ओके. त्याच्यानंतर तुम्हाला कर्ली ब्रॅकेट लिहावं लागेल तुमच्या नेहमीच्या सी प्रोग्राम प्रमाणे. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला काय करायचंय, व्हेरिएबल डिफाईन करायचंय. आता मला अनसाइंड इंटिजर घ्यायचंय समजा, अनसाइंड इंटिजर. आणि डिले जनरेट करायचंय आणि कुठलाही कितीही डिले म्हटलाय त्यामुळे मी एकच इंटिजर वापरते, इंटिजर I. ओके. आणि हे काय म्हटलं इथे, कंटिन्युअसली टॉगल करायचंय P1 चे बिट्स कंटिन्युअसली. म्हणून त्याच्यासाठी तुम्हाला कुठलं लूप वापरावं लागेल, व्हाईल वन. ओके. आणि मग त्याच्यानंतर इथे पुन्हा कर्ली ब्रॅकेट येणार व्हाईल वन नंतर. आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय लिहावं लागेल, पोर्ट 1 टॉगल करायचंय. टॉगल करायचा याचा अर्थ काय, एकदा त्याला लॉजिक 1 द्यायचं आणि नंतर त्याला लॉजिक 0 द्यायचं. आता पोर्ट 1 ला किती बिट्स असतात मुलांनो? पोर्ट 1 ला किती बिट्स असतात? समजा हा तुमचा पोर्ट 1 आहे, त्याला बिट किती असतात? किती असतात? 8 नसतात. किती असतात? 8च असतात ना? 16 असतात? एट असतात का 16? नक्की.
8 बर, नक्की शुअर आहे ना? हो मॅम. हम्म. आता हे 8 बिट आहेत. याचा डेटा आपल्याला टॉगल करायचा. टॉगल करायचा म्हणजे काय करायचं, एकदा सगळीकडे 1 लिहायचं. हे एकदा मी 1 लिहिलं आणि नंतर काय करायचं, थोड्या वेळाने 0 लिहायचा. ओके, समजा आता हा 0 मी इथं ब्लू मध्ये बाहेर दाखवते तुम्हाला, 0 लिहायचा. ओके, मग आपण प्रोग्राम मध्ये देताना बायनरी नंबर देत नसतो, तर हेक्साडेसिमल नंबर देत असतो. तर हा जो आहे डेटा, हा 0 आणि 0, हा काय आहे 0 आणि 0. एकदा 0 0 डेटा द्यायचा आणि एकदा काय करायचं 1 1 डेटा द्यायचा. 1 1 म्हणजे काय, याचं काय हेक्साडेसिमल व्हॅल्यू, ही एफ असते आणि ही एफ असते. म्हणजे एकदा 0 0 द्यायचा पोर्टला आणि एकदा एफ एफ द्यायचा. ओके, आणि हेच करायचंय आपल्याला प्रोग्राम मध्ये. आता काय करायचं पुढे, इथे बघा पोर्ट 1 वापरतोय ना आपण, मग इथे पोर्टचं पी नेहमी कॅपिटल, हे लक्षात ठेवा. प्रॅक्टिकल करताना पण तुम्हाला हे लक्षात ठेवावं लागतं. पोर्ट 1 इज इक्वल टू, पहिल्यांदा मी काय आउट करणार, लॉजिक 1 सगळं आउट करणार आणि ते आउट करत असताना लिहिण्याची पद्धत कशी आहे, 0x, काल मी सांगितलंय 0x FF, याचा अर्थ FF हेक्साडेसिमल. पोर्ट 1 ला काय केलं आपण, FF आउट केलं. ओके, आणि त्याच्यानंतर थोडासा डिले द्यायचा आहे आपल्याला आणि त्या डिले साठी एक फॉर लूप लिहायचंय आपल्याला. इथे काय लिहिणार तुम्ही, फॉर ब्रॅकेट मध्ये आय व्हेरिएबल वापरलाय, आय इक्वल टू 0 0 सेमीकोलन आय लेस दॅन, किती पण टाइम डिले जनरेट करा म्हटलंय त्यांनी. मी इथे समजा 50,000 लिहिलं, तुम्ही 25,000 पण लिहू शकता आणि 100 पण लिहू शकता. ओके, त्याच्यानंतर काय लिहिणार, आय प्लस, म्हणजे एवढा टाइम डिले अंदाजे मी जनरेट केला. आणि तेवढ्या वेळासाठी पोर्ट 1 ला काय राहणार आहे, लॉजिक 1. त्याच्यानंतर काय करायचं, पोर्ट 1 ला लॉजिक 0 आउट करायचं. 0x x 0 0 0 आउट केला आणि नंतर पुन्हा डिले द्यायचा. आता असाच सिमिलर डिले देणार आपण. काय देणार, फॉर इक्वलच द्यायला पाहिजे असं पण काही नाही, तुम्ही वेगळा द्यायचा, वेगळा देऊ शकता. फॉर आय इज इक्वल टू 0 आय लेस दॅन, आता मला समजा इथे कमी डिले ठेवायचा आहे, मग 25,000 ठेवायचं, तर इथं मी 25,000 ठेवत, 25,000 सेमीकोलन आय प्लस. ओके, म्हणजे जास्त वेळासाठी मी FF आउट केलं आणि कमी वेळासाठी मी काय केलं. आता ह्याच्यानंतर काय होणार, हा पहिला कर्ली ब्रॅकेट आधी पूर्ण करा, कर्ली ब्रॅकेट, आणि त्याच्यानंतर जो शेवटचा आहे कर्ली ब्रॅकेट तो पूर्ण करा. झाला, हा तुमचा प्रोग्राम झाला. याच्याने काय, ह्या प्रोग्राम काय करतो, तर पोर्ट 1 ला टॉगल करतो कंटिन्युअसली. हे कंटिन्युअस लूप मध्ये राहतं इन्फानाइट वेळा, आणि कंटिन्युअसली काय करतं, थोड्या वेळासाठी FF, थोड्या वेळासाठी 0 0 त्या पोर्ट नंबर 1 ला आउट केलं जातं. आलं लक्षात हे? येस मॅम. आता हाच प्रोग्राम तुम्ही MS डिले फंक्शन वापरून करू शकाल का? सांगा मला, MS डिले वापरून करू शकाल का? हो का नाही?
प्रयत्न करतो मॅम. हो, करू शकाल तुम्ही. हा, आणि समजा तुम्हाला 250 मिली सेकंदचा डिले वापरायचा आहे तिथे आणि MS डिले वापरायचा तर तो प्रोग्राम कसा कराल? सेमच प्रॉब्लेम मध्ये करू शकाल का? करून ग्रुपवर टाकणार? हा, करून ग्रुपवर टाकणार का? हो मॅम. हा, प्रयत्न करा ना. नाही आलं तर आपण घेऊच उद्याला. ठीक आहे. उद्या माझं लेक्चर असतं का मुलांना? 10 वाजता आहे मला वाटतं. आहे का? टाइम टेबल चेंज झाला ना मॅम. तुम्हाला टाइम टेबलच माहित नाही का? बर, बघते मी बघते. हा, ठीक आहे. मग आज आपण इथे थांबायचं आता. हो मॅम. हा, अभ्यासाला लागा बरं का. मॅम कधी आहे आपली एक्झाम? बघा, काही काही ठिकाणी इंटरनल एक्झाम पण घेतले असं माझ्या कानावर आलं. याचा अर्थ मॅम होणार कशी इंटरनल असणार आहे आपली एक्झाम? ऑनलाईनच असतील ना मॅम. असं वाटतंय सध्या तरी. उलट चांगलं आहे. MCQ टाईप. हो, उलट MCQ चांगलं टाईप. आहे ना. चांगलं आहे ना तुमच्या दृष्टीने. हम्म. पण मॅम फक्त MCQ घेणार आहे का कशी घेणार आहे ओरल वगैरे? ओरल घेऊ शकतात, MCQ पण घेऊ शकतात. पण सध्या तरी MCQ ची तयारी ठेवा.